اور یہاں پر ایک بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف آج قوم سے خطاب نہیں کر رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر وزیر اعظم نواز شریف نے پیغام ریکارڈ کرایا ہے جو بعد میں نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے خطاب کے معاملے پر میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف قوم سے خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر وزیر اعظم نواز شریف نے پیغام ریکارڈ کرایا ہے جو بعد میں نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے خطاب کے معاملے پر میڈیا میں چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف قوم سے خطاب نہیں کر رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر وزیر اعظم نواز شریف نے پیغام ریکارڈ کرایا ہے جو بعد میں نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے خطاب کے معاملے پر میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے خطاب کو لے کر میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف آج قوم سے خطاب نہیں کر رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر وزیر اعظم نواز شریف نے پیغام ریکارڈ کرایا ہے جو بعد میں نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے خطاب کے معاملے پر میڈیا میں چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف آج قوم سے خطاب نہیں کر رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر وزیر اعظم نواز شریف نے پیغام ریکارڈ کرا دیا ہے جو بعد میں نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے خطاب کے معاملے پر میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ اسی سارے معاملے پر بات کرتے ہیں سی ای او 24 نیوز عارف نظامی صاحب سے۔ عارف نظامی صاحب، وقت کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا وزیر اعظم نواز شریف کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے تھا؟ ان کی اس قوم سے خطاب نہیں کر رہے، لیکن وہ ایک پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں جو اسی معاملے میں ہے، جو کشمیر کے مسئلہ کشمیر اور آج جو دن منایا جا رہا ہے اور وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ لیکن یہ ان کی صحت کی وجہ سے یہ ایک مختصر خطاب ہوگا، یا آپ خطاب کی یا پیغام کہہ لیں اس کو، 4 منٹ یا زیادہ یا 6 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا یہ، اور یہ اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہاں پی ٹی وی کی ٹیم کر رہی ہے۔ اور ایک تو بات یہ ہے، اس کو باقاعدہ آپ نشریاتی خطاب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ نہ اس پہ کوئی وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر قومی ترانہ بجتا ہے، پھر جھنڈا لہراتا ہے، یہ اس طرح کا باضابطہ خطاب نہیں ہے۔ اچھا نظامی صاحب، وزیر اعظم خطاب تو نہیں کر رہے لیکن تمام تر چینلز پر یہی خبر سامنے آ رہی ہے، تو پھر یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی جبکہ وزیر اعظم نے تو صرف پیغام ریکارڈ کروایا ہے؟ اب یہ تو دوسرے چینلوں کی تو کوئی ترجمانی نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی خبر کی تصدیق کر لینی چاہیے پہلے کہ وہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں پروگرام۔ نظامی صاحب، آپ نے جس طرح سے یہ خبر بریک کی تو جاننا یہ چاہیں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی صحت اب کیسی ہے، اس سے متعلق بھی بتائیے گا۔ وزیر اعظم کی صحت جو ہے وہ پہلے سے تو بہتر ہے، وہ کوئی تھوڑا بہت واک کر رہے ہیں، اور یقیناً اگر وہ خطاب نہیں بلکہ پیغام، مختصر پیغام ریکارڈ کرانے کی پوزیشن میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحت ان کی پہلے سے بہتر ہے، لیکن اتنی بہتر نہیں ہے کہ وہ قوم سے خطاب کر پائیں۔ آج انہوں نے اسحاق ڈار سے اور شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، لیکن دوسری طرف بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو میرے پاس کو مصدقہ اطلاع نہیں ہے اگرچہ یہ بھی، کہ شاید ان کو کسی مرحلے پہ دوبارہ لندن اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے جانا پڑے۔ اچھا نظامی صاحب، جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ تھا کہ وزیر اعظم جلد اسلام آباد جائیں گے، اور جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ ان کی آج ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر خزانہ سے، تو ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کس قدر اہم ملاقات ہوگی یہ، اور کب تک وزیر اعظم جا سکیں گے اسلام آباد؟ کہتے تو ہیں کہ عنقریب چلے جائیں گے، وہ اگر جیسے ہی ان کا بخار اترے گا تو ان کو جانا چاہیے اسلام آباد، کیونکہ اسلام آباد ہی ان کی یعنی سیٹ ہے۔ اور جو کل شہباز شریف صاحب مل کے آئے ہیں پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے، اس میں میرا خیال ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں ان کو آئرن آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جو فوجی اور سویلین قیادت میں اس وقت تھوڑا سا بظاہر تفادت پایا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کیا مستقبل ہوگا، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ ان کا اگر جانشین تلاش کرنا ہے تو اس معاملے میں کیا کنسنسس ہوگا، کیونکہ یقیناً جو ہے وہ 3 نام نواز شریف صاحب کے پاس جائیں گے جن میں سے وہ ناموں کا خطاب کریں گے، اور اب جولائی کا مہینہ بھی تقریباً اپنے اختتام پذیر ہے، اور
इस मामले में मियां नवाज शरीफ को जल्दी फैसला बढ़ाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये वो फैसले करने के बाद ही लंदन जाएंगे, अगर ट्रीटमेंट के लिए भी जाना पड़ा उनको मजीद। अच्छा निज़ामी साहब, कौम से खिताब ना करने की असल वजह क्या उनकी नासाज सेहत है या कोई और? मेरा ख्याल है उनकी यही, जो मैं समझ पाया हूँ कि इस मरले पे उनके लिए जब डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया हुआ, तो आप तो खुद टेलीविजन की स्क्रीन के सामने, कैमरे के सामने बैठे रहते हैं। मैं भी ये काम करता हूँ। ये काफ़ी स्ट्रेनस काम होता है, और अगर इंसान की तबीयत ठीक ना हो या उसको रनिंग का फीवर, तो वो और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बताइएगा निज़ामी साहब, जैसे कि आज मुलाकात हुई है वज़ीर ख़जाना की भी, तो क्या अहम उमूर आए होंगे इस मुलाकात में ज़ेर बहस, क्योंकि वज़ीर आज़म अभी अपनी ऑफिस से दूर हैं, इस्लामाबाद से दूर हैं, लाहौर में मुकीम हैं अभी? जी, वज़ीर ख़जाना से जो बात है, एक तो क्राइसिस आपको पता ही है जो पाकिस्तान में ये जो उनके शोबे से मुतल्लिक है, वो ये टैक्सेशन है, जो प्रॉपर्टी पे उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव भी लगा दिया और उसमें 10 गुना इजाफा कर दिया। वो डीसी रेट का मामला है, उसमें मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसमें कोई रद्द बदल करने के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल की ज़रूरत होगी, लेकिन ये फ़ोन पे भी ली जा सकती थी। दूसरा, जो इसहाक डार साहब की कलीदी हैसियत है, वो ना सिर्फ कि उनके समधी हैं बल्कि उनके मुतबद खुसूसी हैं, बल्कि मियां नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अगर मामलात को ज़्यादा देख रहे थे तो वो इसहाक डार ही थे। तो इस हवाले से भी ये जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, वो इसहाक डार साहब को एतमाद में लेना चाहते होंगे, जहाँ तक मेरी नाक़िस शकल का तल्लुक है। लेकिन इसमें एक जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि पहले हमेशा शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निज़ार अली खान इकट्ठे मिलते रहे आर्मी चीफ को। इस दफा वो सीन पर कहीं नजर नहीं आया, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन में, ना ही उस मुलाकात में। निज़ामी साहब, क्या इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कैंप ऑफिस कब तक लाहौर में कायम रहेगा वज़ीर आज़म का? कैंप ऑफिस अब लाहौर में नहीं है। उनका जो ज़ाती अमला, मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, ये सब लोग चले गए हुए इस्लामाबाद। ये तो मियाँ साहब ने जब पीर के रोज वहाँ ट्रैवल कर रहा था तो अचानक उनको बुखार हो गया, इसलिए मामला रुक गया। अब कैंप ऑफिस लाहौर में नहीं है। शुक्रिया। CEO 24 न्यूज़ आरिफ निज़ामी साहब हमसे बात कर रहे थे। आरिफ निज़ामी साहब से बात हुई, उनका कहना था कि वज़ीर आज़म की तबीयत चूँकि नासाज है, ये भी एक वजह हो सकती है कि वो खिताब नहीं कर रहे हैं। पैगाम रिकॉर्ड कराया है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम को लेकर, जो कि बाद में नशर किया जाएगा, और उनके खिताब को लेकर जो मीडिया में खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म खिताब नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर पैगाम रिकॉर्ड करवाया है, जो बाद में नशर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद कुछ देर बाद इस्लामाबाद पे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। परवेज रशीद मुल्क में सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे इब्रार कियानी से। इब्रार, बताइएगा क्या कहने जा रहे हैं, क्या अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं परवेज रशीद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद जो हैं वो आपसे कुछ देर बाद यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पहुँचेंगे और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और दीगर जो पनामा लीक्स के हवाले से बातचीत और दीगर जो इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो कश्मीर में जो आने वाले जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से भी बातचीत होगी। और इसके अलावा जो मकबूजा कश्मीर में बढ़ती जा रही है और जो मजालिम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं उन पर भी सैर हासिल गुफ्तगू होगी। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि परवेज रशीद यहाँ पर पहुँचेंगे और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो भी मुल्की सूरत हाल है उस पर बातचीत करेंगे। जी शुक्रिया। इब्रार कियानी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज कौम से
खिताब नहीं कर रहे। मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पैगाम रिकॉर्ड कराया है जो बाद में नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब के मामले पर मीडिया में चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। कुछ लम्हे पहले हमारी बात हुई CEO 24 न्यूज़ आरिफ निज़ामी साहब से। उनका कहना था कि नासाज़ी तबीयत की वजह से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खिताब नहीं कर रहे हैं। एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया है उन्होंने जो कि बाद में नशर किया जाएगा। और आज उनकी अहम मुलाकात भी हुई है वज़ीर आला पंजाब से और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से भी, जिसमें अहम अमूर पर बात की गई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी नासाज़गी सेहत की वजह से लाहौर में मुकीम हैं, अभी तक इस्लामाबाद नहीं जा सके हैं और वज़ीर आज़म को डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। वज़ीर आज़म के खिताब को लेकर मीडिया में जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म का मुख्तसर पैगाम शाम को नशर होगा जो कि रिकॉर्डेड पैगाम है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौम से खिताब नहीं करेंगे। मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद है। आरिफ निज़ामी साहब के मुताबिक कुछ लम्हात पहले जब उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा जो कि शाम को नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के मज़ालिम पर यह बयान रिकॉर्ड कराया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान शाम को नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज कौम से खिताब नहीं कर रहे। मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पैगाम रिकॉर्ड करवाया है जो कुछ देर के बाद शाम को नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब के मामले पर मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद है और तबीयत की नासाजी बताई जा रही है एक अहम वजह, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौम से खिताब नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आज़म का मुख्तसर पैगाम शाम को नशर होगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौम से खिताब नहीं करेंगे। मीडिया पर इस हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के मुजालिम पर बयान रिकॉर्ड करवाया है।